تاکہ ہمارے بدن پاک صاف ہو جائے، ہمارے بدنوں میں زور آ جائے، قوت آ جائے، طاقت آ جائے، ہم ڈٹ کر ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ یسوع کے نام میں اپنی بیٹیوں کو بلیس کر، اپنی بیٹیوں کو بڑی برکت دینا۔ تیری بیٹیاں تیرے پاس آ گئے، زندہ خدا کے پاس آ گئے، تیری صلیب کے نیچے بیٹھے ہیں، تیرے پاک تخت کے سامنے بیٹھ کر فریاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں خدا باپ اپنے لوگوں کے لیے آسمان کھول، آسمان کھول، پاک روح کی آگ نازل کر، پاک روح کی آگ نازل کر۔ میں وہ آگ مانگتی ہوں خدا جو تم نے ایلیا کی قربانی پر آگ نازل کی تھی، آج وہ آگ آ جائے گی، ہم پاک روح سے بھر جائیں گے، روح قدس سے بھر جائیں گے، پاک روح سے بھر کر تیری خدمت کریں گے، تیرے نام کو جلال دیں گے، کیونکہ تو جلال کا بادشاہ ہے۔ خدا جو ہمارا زندہ خدا ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، سن کے جواب دے دیتے ہیں۔ آج جواب دے دینا، آج موجودہ کر دینا، بڑی برکت دے دینا، برکت دے یسوع، برکت دے۔ تو زور ہمارا ہے، فتح کرنا ہے، تیرے در پر آ گیا، امید لے کر آئے ہیں۔ سلیمان کہتے ہیں صادق کے لیے امید خوشی لائے گی، مراد جب بار آتی ہے تب دل بہت خوش ہوتا ہے۔ آج ہماری خوشیوں کو پورا کر دینا، آج ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم سب پاک روح سے بھر دیں، پاک روح سے بھر دینا، آج پاک روح سے بلیس کرنا، آج اپنی بیٹیوں کو خدا اپنے جلال کو استعمال کرنا۔ خدا تیری شکر کا جاری کرتی ہوں، تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں۔ تیرا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، جس نام کے آگے سب گھٹنے جھک جاتے ہیں، آسمان کے زمین کے اور زمین کے نیچے یسوع مسیح کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ہم سب تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا بڑا خدا ہے، وہ میرا زندہ خدا ہے، میرا باپ ہے، باپ جانتا ہے میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، پھر بھی باپ نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ باپ تیری بیٹیاں تیری حضوری میں آگے مانگتی خدا، آج ان کے مانگنے سے پہلے ہی آپ جانتے ہیں، آج ان کے لیے سامان کھول، برکت دینا، وہ برکات خدا میں ان کے لیے مانگتی ہوں جو آپ نے ابراہیم کو دی، یعقوب کو، اسحاق کو، یوسف کو دی، وہ برکات تیری بیٹیوں پر مانگتی ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے ان کو بلیس کرنا، اپنے جلال سے استعمال کرنا، تیری بیٹیوں کی سلامتی کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں، جو سلامتی کے ساتھ تیری حضوری میں آ چکی ہیں، جو آنے کا ارادہ رکھتی ہیں، ابلیس سے رکاوٹیں ڈالی ہیں، ابلیس کی ساری رکاوٹوں کو، ابلیس کی سارے بندروں کو یسوع مسیح کے نام سے توڑتے ہیں، ان کے راستوں کو صاف کرنا، تاکہ سلامتی کے ساتھ تیری بیٹیاں تیری حضوری میں آ جائیں، تیری حضوری میں آ کر تو اس سے برکات حاصل کر سکے، تیرے نام سے خدا تیرا شکر کرتی ہوں۔ پاک فادر نے سارے پروگرام کو مکمل طور پر تیرے ہاتھ میں دے دیتی ہوں، شروع سے لے کر آخر تک تیرا ابد ساجے، تیرا مسئلہ ٹھہر جائے، پاک جو گزش کرتا ہی رہے۔ پاک تیرا شکر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی دعا کو سننا تے قبول کر لینا، یسوع مسیح کے خوبصورت نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے آج کی کلام خدا میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ بہن فردانہ کے ساتھ مل کر ہم آج کی تلاوت کو خدا کے کلام مقدس میں سے سنیں گے۔ زبور 120 کو ہم آج کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ زبور 120 کی ہم تلاوت کو بہن کے وسیلہ سے سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ جھوٹے ہونٹوں اور دغا باز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ اے دغا باز زبان، تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے؟ زبردست کے تیز تیر جوؤں کے انگاروں کے ساتھ مجھ پر افسوس کہ میں مصر میں بستا اور قیدتدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آئیے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو اپنے پاک خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے، اور جماعت میں سے جسے بھی خدا کا پاک روح ابارتا ہے وہ مزید پرستش کے لیے آج کے سارے وقت کے لیے خداوند کی حضوری میں پوری جماعت کو لیڈ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زمین آسمان کے
तेरी तारीफ तेरी सताइश करती हूँ। ऐ यीशु राजा तेरे नाम की इज्जत तेरे नाम को जलाल देती हूँ। ऐ प्यार से बड़े खुदा हम तेरा दिल की गल से शुक्र अदा करते हैं। बाप इब्राहिम इसराइल खूब के खुदा आपका शुक्र आपकी तारीफ हो। दाने के खुदा बाप शेरों के मुँह बंद करने वाले यीशु बाप तेरा शुक्र हो। ऐ बाप तेरी तारीफ तेरी सताइश करते हैं। प्यार से बड़े खुदावंदा आपने पूरी रात हमारी हिफाजत की। ऐ प्यार से बड़े खुदावंदा मीठी नींद अच्छी ख्वाब दी, अच्छी रोया दिखाई खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपनी खुद से सांसें दी खुदा इन सांसों के लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और खुदा बाप ये सुबह दी इस सुबह के लिए मैं बाप जी आपका दिल की घर से शुक्र अदा करती हूँ यीशु राजा। ऐ प्यार से बड़े खुदावंदा अपने सुंदर कदमों में जगह दी हम इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। प्यार से बड़े खुदा बाप हम तेरे कदमों में झुक कर ईमान के साथ तेरे कदमों को चूमते हैं खुदावंदा। ऐ खुदावंदा क्योंकि आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है और हम तेरी चौकी में झुककर खुदा तुझको सजदा करते हैं। ऐ खुदा बादशाह के बादशाह तुझे झुककर सजदा करते हैं। ऐ खुदा सारी कौमें तेरे आगे सरनगू है। ऐ बाप हम भी तुझे झुककर सजदा करते हैं क्योंकि आप सजदे के लायक आप प्यार मोहब्बत के लायक आपका शुक्र करती हूँ। ऐ प्यार से बड़े खुदा तेरी तारीफ तेरी सताइश करती हूँ। ऐ प्यार से बड़े खुदा तेरे नाम की इज्जत देती हूँ। ऐ प्यार से बड़े खुदा तेरे प्यारे बेटे आपने खुदा यीशु मसीह के लिए हम दिल की से शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप मैं तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ। ऐ बाप मैं तेरे नाम की इज्जत और जलाल देती हूँ। ऐ खुदा बाप तू तारीफ और सजदे के लायक है। ऐ बाप तू प्यार मोहब्बत के लायक है। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। ऐ बाप मैं तेरे नाम की इज्जत देती हूँ खुदा बाप जी। ऐ प्यार से बड़े खुदा आपके कलाम में लिखा है यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में आ जाऊँगा। ऐ बाप हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपका तख्त लग गया है। आपने खुदावंदा आपकी रूह यहाँ पे जुम्बश करी है और खुदा बाप आप एक एक जान को छू रहा है। यीशु राजा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदा मैं तेरी तारीफ तेरी सताइश करती हूँ। ऐ बाप मैं तेरे नाम का झंडा सब नामों में ऊंचा कर देती हूँ। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो खुदावंदा। ऐ खुदा बाप इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी हिफाजत करना यीशु राजा। ऐ खुदा जितनी मेरी यहाँ पे बहनें बैठी हैं ऐ खुदा बाप नाम बनाम इनको बरकत देना खुदावंदा। इनके घरों को बरकत देना, इनके बच्चों को बरकत देना खुदावंदा। ऐ प्यार से बड़े खुदा मैं तेरा दिल की घर से शुक्र अदा करती हूँ। ऐ खुदा बाप आपने कहा है जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे यकीन करो तुमको मिलकर मिल जाएगा। ऐ खुदा बाप तुम हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन 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 चीज़ों के मुहताज हैं। ऐ यीशु राजा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। ऐ खुदावंदा इस कलीसिया को बरकत देना खुदावंदा। इस कलीसिया को यीशु के नाम से और बढ़ाना खुदावंदा ताकि तेरे नाम की इज्जत जलाल दे सके यीशु राजा। ऐ खुदा बाप मैं बच्चों के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ यीशु राजा। यहाँ पे पुलिस कोई काम करने ना पाए खुदा बाप जी। ऐ खुदा जो मेरी बहनें आने के लिए इरादा रखती हैं यीशु ने जल्द लेके आ ताकि वो भी खुदा तेरे नाम की इज्जत जलाल दे सके। ऐ खुदा बाप आज गीतों के वसीला से जो गीत गाए जाए यीशु राजा आपकी मर्जी के मुताबिक गाए जाए। आज गीतों के वसीला से हमें बरकत देना, हमारे गलों को हमारे होंठों का साथ देना खुदावंदा ताकि हम रूह और सच्चाई से खुदा आपकी परस्तिश करें और आपके नाम की इज्जत जलाल दे सके। ऐ यीशु राजा मैं तेरा दिल की कैसे शुक्र अदा करती हूँ खुदा बाप जी। ऐ खुदा बाप जी मैं अपने भाई के लिए दुआ मांगती हूँ। भाई को जिंदगी तंदुरुस्ती सेहत देना, उम्र की दराजी पीरी सलामती देना, अपनी खुद से सांसें दी इंसान के लिए शुक्र अदा करती हूँ। अपने पाक रुका तूने मसा दिया खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। अपने कदम को और खुदावंदा अपनी हजूरी में ले चल खुदावंदा और खुदावंदा वो आके जो खुदावंदा आसमान से तूने खुदावंदा नाजिल की एलिया के ज़माने में खुदा आज वही आग यहाँ पे नाजिल करना यीशु राजा। ऐ यीशु राजा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप जी। ऐ खुदावंदा तेरी तारीफ तेरी सताइश करती हूँ खुदा बाप जी। इस कलीसिया को बरकत दे खुदा बाप जी। ऐ खुदावंदा हमें ईमान दे खुदावंदा, ईमान की मजबूती दे खुदावंदा। ऐ प्यार से बड़े खुदावंदा तूने कहा हर बात में खुदावंद का शुक्र अदा करो। ऐ बाप हम हर बात में खुदावंद आपका शुक्र अदा करती हूँ। मैं आपकी सलीब के लिए शुक्र अदा करती हूँ खुदा बाप जी। आपने मेरी खातिर बल्कि हम सबकी खातिर हाथों पैर करके टिकवाए, पसली पर नेजा खाया, कांटों का ताज पहना, हमारी खातिर खुदा बाप आपने 40 कोड़े खाए और बाप के दाहिने हाथ जा बैठा और हमारी शिफायत करता है खुदा बाप जी। इतना दुख सहा खुदा बाप जी, हमने तेरी कदर नहीं की खुदा बाप जी। हमें अपनी कदर करना सिखा खुदा बाप जी। हम हर रोज तेरे कदमों में झुके रहे खुदावंदा और तुझसे प्यार करते रहे खुदावंदा और तेरे साथ लिपटे रहे खुदावंदा। तेरा शुक्र करते खुदावंदा। ऐ प्यार से बड़े खुदावंदा हम सबको पाक रूह के फल दे खुदा बाप जी। हमें वो फल दे जैसी मोहब्बत, पहला फल मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत करना सिखा खुदावंदा जैसा तूने हमारे साथ मोहब्बत की कि तूने हमारे खातिर अपने प्यारे बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया ताकि तूने का जो भी मुझ पर मान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए खुदा
खुदावंदा। ऐ बाप हम शुक्र करते कि तूने हमें हमेशा की ज़िंदगी दी, तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदा तेरी तारीफ तेज ताश करती है खुदावंदा। ऐ खुदावन तूने का खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मैं तेरा यहोवा यरी हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ऐ खुदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। ऐ बाप हम सब के साथ हो, हमारे घरानों को बरकत देना खुदावंदा। ऐ बाप तेरी तारीफ हो, इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी हिफाजत करना। ऐ बाप जी मेरी छोटी सी दुआ को सुन कर कबूल कर, मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन हालेलुया। आइए खुदावंद की तारीफ करेंगे, खुदावंद की शुक्र गुजारी करेंगे। ज़बूर 139 सब अजीज मिलके गाएंगे और अपने खुदावंद को जलाल देंगे।
वक्त वहाँ पर मौजूद है। आइए आज वो इस वक्त अपने वादा के मुताबिक अपने बेटे और बेटियों के दरमियान में मौजूद है। आइए उसकी शुक्रगुजारी में और आगे बढ़ेंगे और बहन फरा अजीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे और सारे वक्त के लिए जो गुजर चुका और जो गुजारने वाले हैं उसके लिए खुदावंद की तमजीद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपके हुजूर घर में संजीदगी से कदम रखते हुए आपके आगे सजदा तज़ीम पेश करती हूँ। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। दुनिया में कोई नाम नहीं ऐसा जिसको हम सजदा करें। खुदा आप ही को सजदा करते हैं और खुदा आपके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए, गुजरी रात के लिए। खुदा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने हमें पाला संभाला, मीठी नींद सुलाकर ये खूबसूरत दिन दिया कि हम आपके घर में आकर आपके आगे झुक सकें, आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदा आपकी हजूरी को महसूस करते हैं, आपकी मजबूरी को महसूस करते हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप हमारे दरमियान उतरे हुए हैं, आप हमारे दरमियान तख्त नशीन हैं। खुदा आप इसराइल की हमदोस्ताना पर तख्त नशीन होते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा और खुदा ख़ास तौर पे खुदा जो कल हमारी ज़िंदगी में आपने इतना बड़ा मौज़ा कर दिया। खुदा मैं फिर से खुदा आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ऑपरेशन थिएटर में हम खुदा गए हुए थे, ऑपरेशन थिएटर में खुदा आपने इतना बड़ा मौज़ा कर दिया तो हमें खुदा आपने आज़ाद कर दिया, रहाई दे दी। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा आप बड़े बड़े जलाली काम करते हैं। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा और खुदा जैसा आपने हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा मौज़ा किया है, इसी तरह खुदा हर एक की ज़िंदगी में ऐसे मौज़े कर देना। खुदा जो बीमार है, परेशान है, अब खुदा सारे खुदा परेशानी को दूर कर दे। खुदा जिस तरह तूने हमारे साथ इतना बड़ा मौज़ा किया, हमें आज़ाद की, इसी तरह खुदा मैं सबके लिए दुआ करती हूँ तो सबको आज़ाद कर, सबको बीमारियों से रहाई दे, सबको मुश्किलों परेशानियों से निकाल दे। खुदा तो सब कुछ करने की कुदरत और अख्तियार रखता है। मेरा ईमान आप पर है, मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा आप पर है। खुदा हम किसके पास जाएंगे? खुदा हम दौड़ कर तेरे पास आ जाते हैं। तू हमें संभालता है, तू हमें बरकत देता है, तो हमें सब कुछ करने की कुदरत और अख्तियार देता है। खुदा हम तुझसे मांगते हैं तो हमें बड़ी फ़याज़ी से अता करता है। खुदा आपके कलाम में लिखा है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। खुदा तूने मेरे घराने को बचा लिया है। खुदा तूने मेरे घराने पर बरकत नाज़िल कर दी है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, जितना भी शुक्र करूँ काम मैं खुदा मैं हर वक्त आपके आगे झुकी रहूँ, हर वक्त खुदा आपको मुबारक कहती हूँ, हर वक्त खुदा आपकी शुक्रगुजारी करती रहूँ। खुदा आपके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई, आपके खुदा जान देने से हमने रहाई पाई, निजात पाई। खुदा आपने हमारे लिए दुख सहे, मुसीबतें सही, तान बर्दाश्त की और हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया और खुदा मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ पे जा बैठा और फिर आएगा तो हमें अपने साथ ले जाएगा। खुदा हम हर वक्त अपने आप को तैयार रखें। खुदा आपने कहा मैं चोर की तरह आ जाऊँगा, लोग अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, ब्याह शादियाँ करते होंगे, लोग अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, मैं आ जाऊँगा। खुदा हमें उस वक़्त के लिए तैयार कर। खुदा हम हर वक़्त उस वक़्त को याद रखें और हर वक़्त खुदा आपके आगे झुके रहें और हर वक़्त खुदा तैयारी में रहें कि कब तू आया, कब हम आपके साथ जुड़कर हवा में इस्तकबाल कर सकें और तेरी बादशाही में शामिल हो सकें। खुदा जो आपने हमें देने का वादा किया, खुदा उस ताज को हासिल कर सके जो आपने हमें देने का वादा किया, उस जिंदगी के दरख्त में से खा सके जो आपने हमें देने का वादा किया। खुदा तेरे वादे सच्चे हैं, खुदा रास्त हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा मैं हर वक्त डरती कांपती हुई खुदा कोई ऐसा काम ना करूँ जो तुझे पसंद ना आए। खुदा मैं हर वक्त खुदा तेरी गुर्बत में रहूँ, हर वक्त तेरे डर खौफ में ज़िंदगी गुजारूँ। और खुदा अपने घराने के लिए दुआ करती हूँ। खुदा मेरे बच्चों को तूने संभाले रखा, मेरे घर को तूने संभाले रखा। खुदा हर वक्त तो मेरे घर को संभालता है, मेरे घराने को, मेरे खानदान को संभालता है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ।
यीशु के नाम में खुदावंद आपने कहा जो कुछ यीशु के नाम से मांगोगे आपके लिए हो जाएगा। खुदावंद हम जो कुछ भी हम आपसे मांगते हैं आप हमारे लिए कर देते हैं। खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करती है कि एक जान के लिए खुदावंद यहाँ जो बैठी है कि जान को बरकत देना है, कि जान को संभाले रखना। खुदावंद खुदा आज जो बहनें नहीं आ सकती खुदावंद उनको उनके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद आज जो बहनें आ चुकी हैं खुदावंद उनके लिए खुदावंद तेरा आबर मांग लेती हूँ, तेरा मसा मांग लेती हूँ खुदावंद, तेरे पाक रूह की आग को मांग लेती हूँ। खुदावंद आप यहाँ पर मौजूद हैं, पाक रूह में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हर वक्त हमारे दिल में रहते हैं खुदावंद, हम अपने दिल का खुदावंद दरवाज़ा आपके लिए खोल देते हैं। खुदावंद आप हमारे दिल में आइए और खाना खाइए। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, भाई के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा इस भाई को और ज़्यादा तरक्कियों से हमकनार करना, और ज़्यादा अक्ल और दनाई और हिकमत से रास्ता करना, और ज़्यादा खुदा अपने कलाम में भरने का फजल बख्शना। खुदा हम भाई से कलाम सुने, उस पर अमल करें और खुदा 30 नहीं 60 नहीं 100 का 100 गुना फल लाने वाले बन जाए। खुदा हमारी ज़िंदगियों से आपके फल नजर आए, हमारे होंठों से आपके फल नजर आए, हमारी जिंदगियां फ्रूटफुल हो। खुदा हमें तू वो ग्रेस देता है। खुदा तू हमें अपने लोगों को ग्रेस देता है। खुदा अपने लोगों को खुदा हिफाजत में रखता है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा इस वक्त। तो खुदा हम सबों के साथ हम सबकी मदद करना, रहनुमाई करना। खुदा जो गीत गाए जाएं, ज़बूर गाए जाएं खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। खुदा आज के कलाम के वसीला से कोई तेरे घर से खाली ना जाए, झोलियाँ भर कर जाएँ और खुदा आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा सबरीना के लिए खुदा आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा आपने उसको शिफा दी, तंदुरुस्ती दी। खुदा जो कमजोरी रह गई यीशु के नाम से दूर कर दे। खुदा यीशु के नाम से दूर कर दे। खुदा और खुदा तेरी बेटी तेरे घर में आए और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे और तेरे नाम की गवाही दे यीशु के नाम में। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा पास अंकल रफीक के लिए खुदा शुक्रगुजारी करती हूँ। उसको आपने उठा खड़ा किया, खुदा उसको तंदुरुस्ती दी, हुआ को तंदुरुस्ती दी। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, खुदा उनकी तारीफ करेंगे। ये गीत हमने कल भी गाया था। Yeah.
आगे बढ़ेंगे और बहन बशीरा यशवा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। जलाल का बादशाह शुक्रगुजार माँ मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा माँ इस घड़ी के लिए खुदा माँ, अरे मेरे खुदा आज के दिन के लिए खुदा माँ मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा माँ। अरे मेरे खुदा खुदा तू जिंदगी का मालिक है, तू हालत के मालिक है, तू निजात देने वाला खुदा है, तेरे कदम में भरपूर है खुदा खुदा। अरे मेरे खुदा तो अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, अपने लोगों ने नाम ना लेना खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप को कभी नहीं शर्मिंदा होने देता। तू मांगना तुझसे मांगते हैं, तुम्हारा बाप है, तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि मेरे बच्चे के नतीजों पे मोहताज है खुदा बाप ने के शेर के बच्चे को मायूस मांग है, लेकिन मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। तेरी दी हुई नेमतों के लिए खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा। तू खाने को देता, पहनने को देता, सेहत देती, तंदुरुस्ती देती, जिंदगी देती, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा अपना कान झुका, ऐ मेरे बाप अपना कान झुका, तुम्हारा तेरा तख्त है, तेरे पाँव की चौकी है खुदा बाप, तेरी चौकी के नीचे जो का तुझे सजदा करते हैं, तू सजदे दे लायक है, तू शुक्रगुजारी दे लायक है, तू तमजीद दे लायक है खुदावंद खुदा। तू लश्करों का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू पूरी कायनात का बानी है खुदा बाप, तू बैलों का सच्चा खुदा है मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया हालेलुया खुदावंद, तू वादा कीता कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ बाप। जब तू हमारे साथ है तो हमको किसी चीज का फिक्र नहीं, तू हमारा बाप है खुदा बाप। तूने कहा वो कौन सा बाप है जिसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पकड़ दे, अगर मछली मांगे तो उसे मांग दे। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जब हम खुद से मांगते तुम्हारा बाप है, तुम्हारी अच्छी चीजों तय करता है मेरे खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप इस कलीसिया के साथ हो, ऐ खुदा बाप इन्होंने खानदानों के साथ हो, या इस कलीसिया में जो कोई कमजोर है, लाचार है, बीमार है खुदा बाप, हर एक की हिफाजत करना, हर एक दी जरूरतों को पूरा करना खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे जलाली खुदा। तू मेरे मांगने से पहले जानता है, तूने कहा जो मांगता है उसे देता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो मेरा दरवाजा खटखटाता है मैं उसके लिए खोल देता हूँ मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा तेरा शुक्र हो, ऐ मेरे खुदा तेरा शुक्र हो, ऐ मेरे खुदा आज का कलाम वैसे बरकत हो खुदा बाप, तू भाई ठीक के साथ होना। ऐ मेरे खुदा बाप अपने बंदा का कदम कदम पर साथ देना खुदा बाप, तूने से सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, बुराई के साथ खुदा तेरा शुक्र हो। ऐ मेरे खुदा बाप ये तेरे लोग हैं खुदा बाप, है मेरे खुदा ने साथ रहना बुढ़ेपे में खुदा बाप इनका है दी बनना मेरे खुदा। जलाल के बादशाह हम खुद से मांगते हैं मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा तेरा कान बारी नहीं कि तू सुन ना सके, ना तेरा हाथ छोटा है कोई खुदा तू बढ़ा ना सके। ऐ मेरे खुदा खुदा तेरा शुक्र करते हैं, एक ही तेरा नाम ये खोले समाधान। ऐ खुदा बाप तेरे बाद जो कोई नहीं जो रोके तूफाना मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा तू तूफानों को रोक देता है। ऐ मेरे जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो। दानिएल को शेरों की मान से बचाने वाले खुदा, आग की भट्टी से निकालने वाले खुदा, जिंदा खुदा तू हर जगह मौजूद है, तेरी मौजूदगी के लिए खुदा मैं शुक्र गुजार हूँ। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, ऐ तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा अपने बंदा के साथ हो। ऐ मेरे खुदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप। ऐ मेरे बाप तेरा शुक्र, तू वादा कीता है कि तू दुआ कर तेरी रोटी पानी पर बरकत देगा, तुम्हारे बीच में बीमारी को दूर करूंगा। ऐ खुदावन तूने कहा तेरे मुल्क में ना साथ रहेगी ना बाँच रहेगी, मैं तेरी उम्र को पूरी करूंगा खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे वेंडे सच्चे और टालने खुदावन तेरा शुक्र हो। ऐ मेरे खुदा अपना कान झुका, बाप तो मेरी फरियादों सुन और कबूल कर, तेरे नाम से दुआ मांगती हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया। हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया में जमीन आसमान के ऊपर यस्सु जैसा और कोई नहीं है। आइए इसको गा के खुदावन की तारीफ करेंगे। ये गीत आपने सुना भी होगा और हो सकता है कुछ बहनों ने गाया भी हो। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई भी मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे
जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा न कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने यीशु अपनी जिंदगी थी वारी मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने यीशु अपनी जिंदगी थी वारी तूने कर दी है कीमत अदा तेरे जैसा न कोई मिला तूने कर दी है कीमत तेरे जैसा न कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा न कोई मिला
हमारा ईमान है कि हमारे यस्सु जैसा कोई नहीं है। वो जो अजीम खुदा है, वफादार खुदा है। आइए उसकी हजूरी में झुके, अपने अपने लिए कलाम को मांगे। उसे कहिए, खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम मेरी रूह की ताजगी के लिए हो, आज का कलाम मेरी तरक्की के लिए हो। मैं तुझ में और आगे बढ़ जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटी सुमन के साथ मिलकर दुआ करेंगे कलाम के लिए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सुन्नत बदलने में आते हैं यीशु मसीह। फिर तू हमारा बाप है, हम तेरे बेटे और बेटियां तेरे आगे झुकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके आगे हम झुक सकते, जिसको खुदा हम धन्यवाद करें, जो हमारे लिए मौजूद करे। तो वाहिद एक नाम है जो ये सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। आसमानी खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तो जो इसहाक, याकूब और इब्राहिम का खुदा है। खुदा तो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। खुदा तुझसे दूर हो जाते हैं, लेकिन तू कभी भी हमें तन्हा अकेला नहीं छोड़ता। तो फिर भी हमारे साथ साथ रहता है। खुदा हर एक चीज़ में नज़र आता है, हर एक चीज़ में तेरी कुदरत, तेरा जलाल नज़र आता है। खुदा हम तुझसे खुदा रूपोश होकर कहाँ जाएँ? हर जगह पे तू मौजूद है। अगर हम आसमान पे भी जाएँ तो भी वहाँ पे भी है, अगर पाताल में भी जाएँ तो खुदा तू वहाँ पे भी मौजूद है। हम तुझसे बच नहीं सकते खुदा, बल्कि तू हमारे साथ साथ रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, अपने होने का एहसास रहता है। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं उस मौजे के लिए जो तूने खुदा मेरी ज़िंदगी में किया। खुदा ज़िंदगी दी, सलामती दी, प्यार करने वाला ख़ानदान दिया। खुदा तेरा जितना भी शुक्र अदा करूँगा इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। अपनी इस कलीसिया के लिए खुदा, अपने पास्टर साहिबान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा जिन्होंने मेरे लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की, खुदा अपने लिए मौजूद दिखाया, तेरा जितना भी शुक्र अदा करूँगा। हम तो इस लाइफ में थे, लेकिन फिर भी खुदा ने हमें ये दिन देखने का फजल अता किया। अब आप इसी तरह अपने खादिम को और ज़्यादा गहरे में ले चल। आज का कलाम खुदावन एक एक रूप बदल जाने के लिए बाईस से बढ़कर ठहरे। खुदावन हम जब तेरा कलाम सुने तो खुदावन तो हमें कलाम सुनने वाला ज़हन अता कर, कलाम सुनने वाले कान अता कर, समझने के लिए दिल अता कर खुदावन, ताकि अब आप हम मज़ीद खुदावन तेरे गहरे में हो जाएं। खुदावन तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। अपने खादिम को और ज़्यादा गहरे में ले चल। और खुदावन खुदा आज वो ना बोले बल्कि तू उसमें से होके बोले, तू उसकी ज़बान का ज़िम्मा ले खुदावन, उसके दिल बदन रूह जान का ज़िम्मा ले, ताकि अब आप जब वो हमारे लिए कलाम सुनाए तो खुदावन तेरा बसा छाया रहे खुदावन, और तेरा अबर खुदावन हम पे बसा करे। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावन। अब आप अपने अल्फाज का ज़ख़ीरा अपने खादिम को अता करना, ताकि हम उसके वसीला से बाईस से बरकत ठहरे। खुदावन हम बरकत पाएँ, सलामती पाएँ और तेरा शुक्र अदा करें। मैंने जो कुछ भी मांगा तेरे नाम से पाया, ये सब कुछ मांग लेते तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं। वो जो कदूस है, वो जो अजीम है, वो जो भला है, जिसकी शफकत अब्दी है, जिसका प्यार निराला है। आइए आज हम चंद एक मिनटों के लिए खुदावंद का कलाम सीखें। इस कलाम को हम मुसलसल आगे आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। आज हमारा जो मजमून होगा, हमारा जो टॉपिक कलाम खुदा में से होगा, वो है रूहुल कुद्दस की इंसानी जिंदगी में पहचान। बहुत से हमारे बहनों भाइयों को एक गलत फहमी है कि जो ईमानदार गैर ज़बान नहीं बोलता उसमें पाक रूह नहीं है। आइए इसके लिए एक हवाला देखेंगे। कुरिन्थियों का नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 12वां बाब हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों का नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत को हम देखेंगे। अच्छा, पहले तो वो बहनें हाथ खड़ा करें जिनका ये ईमान है कि जो बहन भाई गैर ज़बान नहीं बोलता उसमें पाक रूह नहीं है।
ہم نے بھی شروع میں یہی سنا تھا کہ جو غیر زبان نہیں بولتا اس میں پاک روح نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ کا یہ ایمان ہے؟ جی سب میں ہے. لیکن آج ہم اس کو اور کلیئر کریں گے تاکہ جو شک شبہ تھوڑا بہت ہے بھی وہ بھی نکل جائے کہ پاک روح جب زندگی میں ہوتا ہے تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. جی بہن جی ذرا پڑھیے ذرا 12واں باب پہلی اور دوسری آیت مبارکہ. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اے بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. جی تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے. اچھا, جب تم غیر قوم تھے, آسا اتنے لکھنا ہے کہ جدو اسی غیر ایماندار سا, جدو ساڈے کوئی علم نہیں سی ہے, سانو کو جتھے لگتا سی اسی لگ جاتے سی. ٹھیک ہے, جو ہمارے بڑوں نے کہا, اباؤ اجداد میں ایک ہر فیملی میں ایسے ہوتا ہے کہ جو اباؤ اجداد سے کچھ رسمیں کچھ تعلیم آتی ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں. ہم میں بھی ایسے تھا, آپ میں بھی ایسے ہوگا. کچھ روحانی طور پر بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جسے کہتے ہیں کہ ایک پیڑھی گزری دوسری پیڑھی گزری, وہ باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں. ہم بھی ایسے ہی سوچتے آئے کہ جو غیر زبان نہیں بولتا اس میں پاک روح کام نہیں کرتا, اس میں پاک روح ہے نہیں. لیکن جب خدا کے کلام کو سیکھا, جب خدا کے کلام میں ہم آگے بڑھے تو ہمیں پتہ چلا کہ پاک روح کی اصل پہچان کیا ہے. پاک روح جب زندگی میں آتا ہے تو کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں, اور جب پاک روح زندگی میں آتا ہے تو ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. آئیے ایک حوالہ ہم اور پڑھیں گے. پہلا قرنتھیوں 3 باب اور اس کی 11ویں آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے. پہلا قرنتھیوں 13 باب اور اس کی 11ویں آیت مبارکہ. کیونکہ سوا اس نیو نہیں بہن جی, پہلا قرنتھیوں 13 باب اور اس کی 13 باب اور اس کی 11ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. جی پڑھیے ذرا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا. ہاں جی دیکھیے, جب ہم بھی روحانی طور پر بچے تھے تو بچوں کی طرح ہی بولتے تھے. جی بچوں کی سی طبیعت تھی, بچوں کی سی طبیعت تھی, بچوں کی سی سمجھ تھی, بچوں کی سی سمجھ تھی. جتنے کوئی آندہ سی وہ کر لیتا سی, جتنے کوئی آندہ سے لگ جانے سا. ٹھیک ہے, لیکن آگے کا لکھا ہے لیکن جب جوان ہوا لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک تو کر دی. بچپن کی باتیں ترک کر دی. کب؟ جب اس نے علم حاصل کیا ہے, جب وہ روحانی طور پر مچور ہوا ہے تو اس نے بچپن کا سارا جو مواد تھا, جو باتیں تھی, جو کلام سے ہٹ کے تھی, ان کو کیا کر دیا ہے, ترک کر دیا ہے. اب وہ بڑا ہو گیا ہے. آج اس دن ہم بھی روحانی طور پر بڑے ہو چکے ہیں. ہمیں کلام کی سمجھ ہے کہ کلام حقیقت میں سچائی کیا ہے. جیسے یسوع مسیح نے ان یہودیوں کو جو نئے نئے مسیح کے پاس آئے تھے ان کو کہا کہ اے یہودیوں, سچائی کو قبول کر لو, سچائی تم کو آزاد کرے گی. سچائی آزاد کرتی ہے. پہلے ہم بھی اس غلامی میں جکڑے ہوئے تھے, ہم اساس کمتری میں تھے, ہم بھی ڈاما ڈول یا دوگلی زندگی گزارتے تھے. کیسے کہ لو جی اے بھن اے بھائی غیر زبان بولتا ہے, وہ اندر پاک روح کام کرن دیا ہے, جی سانو غیر زبان ہوندی نہیں, سارے اندر پاک روح نہیں کام کرنا. لیکن جب ہم جوان ہوئے, روحانی طور پر بالغ ہوئے, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ غیر زبان کا بولنا ضروری نہیں ہے. غیر زبان کا بولنا ضروری نہیں ہے. جب آپ حقیقی طور پر توبہ کرتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں, اس ٹائم پاک روح آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ خدا پاک ہے اور پاک دلوں میں روح کی خدا ہی ہے. خدا کیا ہے؟ روح. جب آپ پانی اور روح سے بپتسمہ لے لیتے ہیں تو اسی ٹائم آپ کے اندر پاک روح آ جاتا ہے. پھر جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں, جیسے مینگو کا درخت ہے, آپ اس کو بڑا لگاتے ہیں, چھوٹا لگاتے ہیں, چھوٹا لگاتے ہیں, پھر وہ اس کی آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے.
آہستہ 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 وہ آگے بڑھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے پھر اس میں پھل آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھل صرف ایک فرد نہیں پھر کئی لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایماندار ہے جب اس کی زندگی میں پاکرو توبہ اور بیپتسمے کے بعد آ جاتا ہے، یکدم مموری اسی ٹائم کثرت سے کام کرنا شروع نہیں کر دیتی کہ لو جو ہاتھ رکھو گے تو لوگ ڈگن گے، لوگ شفا پائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ آہستہ 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 پاکرو کا جو پودا ہے آپ کے دل کا لگ جاتا ہے، وہ ایک ٹائم آتا ہے۔ نبیوں کی زندگی میں ایسے کام ہوئے کہ کئی نبیوں کی زندگی میں 100 سال میں خدا بولا، کئیوں میں 80 سال کی زندگی میں خدا بولا، خدا ڈائریکٹ یکدم کام کرنا شروع نہیں کر دیتا، آہستہ آہستہ وہ پرکھتا رہتا ہے کہ کیا یہ میری بیٹی، کیا میرا بیٹا میرے ساتھ وفادار بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم اس کے کلام کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے، یکدم نہیں کرتا۔ خدا آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ یکدم ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن تب جب ہماری زندگی میں پاکرو کا پودا پھل لے کے آتا ہے۔ آئیے آگے بڑھیں گے، 12واں باب بھی پیچھے چلیں گے، 12واں باب پڑھیے باجی ذرا آگے، تیسری آیت، 12واں باب تیسری آیت۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں ہاں۔ کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، جی، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ یس۔ نعمتیں تو طرح طرح کی اچھا، ہیں، اب ان کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، جی، مگر روح ایک ہی ہے، مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی جی، ہیں مگر خداوند ایک ہی یس، ہے، اور تصویریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے یس۔ جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ اچھا جی، نعمتیں طرح طرح کی ہیں، روح کتنے ہیں؟ ایک، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، خدا میں کتنے ہیں؟ ایک، اور پھر تفسیریں بھی طرح طرح کی ہیں، خدا کتنے ہیں؟ ایک، جو سب میں اثر پیدا کرنے کے لیے اپنا کام کرتا ہے۔ جی آگے بڑھیے ذرا۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جی، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب میرا بہنوں سے ایک سوال ہے، بیٹی سمن بھی ہمارے درمیان میں بیٹھی ہے، ٹوٹل نمبر ہے 100، ٹوٹل نمبر کتنے ہیں؟ 100۔ ایک بچے نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں، اس کی کون سی کلاس میں پوزیشن آئے گی؟ ایک نے 99 نمبر حاصل کیے، اس کی کون سی آئے گی؟ اس کے بعد 98، پھر اس کے بعد کون سی ہے؟ کلام نے ہر بات ہمیں سٹیپ کو بائی سٹیپ بتائی ہے۔ اب دیکھیے، جو کہتے ہیں نا کہ جو غیر زبان نہیں بولتا اس میں پاکرو نہیں ہے، اور غیر زبان کی نعمت کا آپ دیکھیں گے کہ نمبر کون سا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا نمبر کس کا؟ پڑھیے بہن ذرا۔ کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام، سب سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ حکمت کا۔ تو پھر جہے بندے کو حکمت بڑا بول گے کہ غیر زبان بولتا بڑا ہوگا حکمت والا، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یسوع نے ہمیں پاکرو کے وسیلہ سے کلام سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ حکمت کا کلام۔ جی پڑھیے پھر۔ اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ نمبر 2 پہ ہے علمیت کا کلام۔ پھر کسی کو اسی روح سے ایمان، جی، کسی کو اسی روح سے ایمان۔ پھر اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی نمبر توفیق۔ 4 پہ ہے شفا دینے کی نعمت۔ جی، کسی کو معجزوں کی نمبر قدرت، 5 پہ ہے معجزوں کی قدرت۔ کسی کو نبوت کی، نمبر 6 پہ ہے کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا اور امتیاز، 7 پہ ہے روحوں کا۔ امتیاز، جی کسی کو طرح طرح کی زبانیں، لو اے جو 8واں نمبر، کسی کو طرح طرح کی زبانیں۔ اے ہم دسو کہ حکمت کا کلام والا بندہ بڑا ہے کہ غیر زبان بولنے والا بندہ بڑا ہے؟ ٹھیک ہے، سارے بڑے ایماندار نے، سارے بڑے بھن بھائی نے، انہوں نے ذہن سے اے ڈاؤٹ ہے، یا تو انہوں نے تعلیم غلط پائی ہے، یا انہوں نے تعلیم سیکھی نہیں، یا انہوں نے کلام سے توجہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، کہ جہاں بندہ غیر زبان نہیں بولتا وہ پاکرو نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن غیر زبان کا درد کون سا نمبر ہے؟ 8واں۔ اور اس کے بعد آخری نمبر کس کا ہے جی؟ کسی کو زبانوں کا ترجمہ کسی کرنا، کو زبانوں کا ترجمہ۔ 9 نعمتیں ہیں، اور سب سے اینڈ پہ کون سا ہے؟ زبانوں کا ترجمہ۔ اور لیکن یہ سب تصویریں ہاں وہی ایک روح کرتا ہاں ہے، جی، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یہ زور زبردستی کسی نے جو ہوتا ہے۔ ہاں کلام چ لکھے ہے، منگو تمہیں دیتا جائے گا،
اگر بندہ منگل ہی غیر زبان دیا تو انہوں غیر زبان ہی ملنی, بندہ منگل ہی حکمت کا کلام دیا ہے انہوں حکمت ہی ملنی ہے. ٹھیک ہے, ہوں نعمتاں نے نو تے سانو ہون تک یہ ہوئی نہیں سی پتہ لگتا پیا کہ پاک نو جو زندگی چاہتا ہے تے کیڑے کیڑے کام ہوندے نے. ہوں ایک کریکٹر آخری ویکھاں گے وقت دی نزاکت کے مطابق کہ پاک رو جب زندگی چاہتا ہے تو صرف حکمت, علمیت, ایمان, معجزے, شفا, غیر زبانہ تے غیر زبانہ ترجمہ نہیں, وہ کسی نو کچھ بھی دے سکتا ہے. ایک کریکٹر ویکھاں گے اس انسان دی زندگی چ 2-3 نعمتاں کام کردیاں پئیاں سن, وہ نام ہے یوسف, پرانے عہد نامے دا یوسف. ٹھیک ہے, سب سے پہلا کیا ہے نعمت کون سی ہے؟ حکمت کا. حکمت کا جدوں مصر چ کال پیا, جب مصر چ کال پیا تے فرعون نے کنوں کیا سی کہ تجھ میں حکمت ہے. حکمت کے نال نے آئیے اس حوالے کو ذرا کلیئر کرتے ہیں. نکالیے ذرا پیدائش کی کتاب اس کا 48واں باب, پہلے دیکھ لیے کچھ پاک رو ہے کسی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی کلام کو تصدیق کریں گے کہ پیدائش 48واں باب اور اس کی 38ویں آیت. پیدائش 48واں باب اور اس کی 38ویں آیت. جی تو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا, جی کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ یہ جی یوسف والے کی کیا جا رہا ہے, کیا ہم کو ایسا آدمی جس میں کس کی روح ہے؟ خدا کی روح میں سے کیا نہیں ہے پاک. کیا ایسا آدمی جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ بیان جا کے پڑھیں ذرا. اور فرعون نے یوسف سے کہا, جی کیونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے, جی اس لیے تیری مانی دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. نہیں, جدو خدا دا پاک نو زندگی تو دائے دانشور بھی بندہ ہو جاتا ہے تے عقل مند بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تے پھر اسی ایس پاک نو نال خواباں دی تعبیر بھی کر سکتے ہیں. یوسف نے کیتی سی کہ نہیں کیتی؟ یوسف نے خواباں دی تعبیر بھی کیتی سی, وہ کی سی پاک نو کام کرتا پیا سی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پاک روح کے وسیلہ سے صرف غیر زبان ہی بولیں. ٹھیک ہے, ہاں غیر زبان جو بولتا ہے کلام کے مطابق, پلوس کے مطابق وہ اپنی ترقی کرتا ہے. جو بندہ غیر زبان بولتا ہے وہ اپنے دل کی راز کی باتیں خدا سے شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی آنے ہیں اصل پیچھے کلام بھی سنیا اس بندے کو کہ جڑا پاک روح بولتا ہے وہ غیر زبان ہوتی ہے تو غیر زبان ابلیس کو سمجھ نہیں آتی. وہ سنیا سی. ٹھیک ہے, تے جے ابلیس بھی غیر زبان بولے, جے ابلیس بھی غیر زبان بولے تو پھر جڑا عام ایماندار ہے تے اس بندے چ کی فرق رہ گیا؟ ابلیس بھی غیر زبان بول سکتا ہے, پھر سنیا ہوئے ابلیس بھی غیر زبان بول سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اتوار کو کوشش کروں گا کہ مین اسکرین کے اوپر ایک کلپ میرے پاس وہ دکھاؤں کہ ایک بہن تھی اور بہت بڑی میٹنگ تھی, اس میں وہ غیر زبان بول رہی تھی اور اس کے اندر پاک روح نہیں تھا, ناپاک روح تھی. جب اس کے اوپر خدا خادم نے دعا کی تو وہ ظاہر ہو گیا, وہ حاضر ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کو نکالا اور وہ سادہ الفاظ میں دعا کرنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب ہے کہ غیر زبان یہ ابلیس بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کلام کے مطابق کوشش کریں کہ نبوت کریں. پلوس نے کہا ہے اگر کوئی غیر زبان بولتا ہے اور اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا وہ نہ بولے. کلیسیا کی بات کر رہا ہے, وہ پرسنل طور پر دعا کرے. ہاں اگر وہ غیر زبان بولتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے اور ترجمہ کر رہا ہے پھر وہ کلیسیا میں بولے. ٹھیک ہے, ورنہ وہ چپ نہ رہے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے وہ کہتا ہے اگر غیر زبان والا بندہ اس کا ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے, نبوت کرنے والا اس سے بڑا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس اچھی نعمت ہے. تو جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے اور جو غیر زبان بولتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. ہم تسی خود فیصلہ کرو, اپنی ترقی تے بندے نے آپ تو واقع کرنی ہے نا, تے کلیسیا ترقی کس طرح کرو گے؟ نبوت کر کے. جنی دیر تک تسی کلیسیا طرح نبوت شیئر نہیں کرتے کلیسیا ترقی نہیں ہونی. ہوں میں جو کہتا کہ آسمان بولتا ہے مطلب سمجھ نہ آئے تو ترقی کدی ہو رہی ہے؟ کلیسیا میری ہو رہی ہے نا, تمہیں کی فائدہ ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. اس لیے کلیسیا میں آپ نے وہ کام کرنا ہے جس سے پوری جماعت کی کلیسیا کی ترقی ہو. ہوں دیکھو پادری صاحب ہمارے دونوں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اینا نے کئی دفعہ بلکہ اکثر یہ بائبل تو بغیر کلام سناتے ہیں, تو پھر کہڑی نعمت کام کرنی ہے پاکوت ہے خدا رکھتا الویت دا کلام, حکمت دا کلام تے الویت دا کلام, ٹھیک ہے. اور دیکھو حکمت سٹیپ بائی سٹیپ حوالے ہوتے ہیں, حکمت بھی آ رہی ہے نا, تے الویت کی ہے کہ انہاں حوالے نوں تے بیان کرن دے. یہ نعمتاں طرح طرح دیا نے لیکن تفسیراں ایک ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم وقت کے مطابق آج اتنا ہی کچھ کہ جس میں پاک روح ہوتا ہے وہ الویت کا کلام بھی رکھتا ہے, حکمت بھی اس میں آ سکتی ہے, وہ ایمان بھی اس میں آ سکتا ہے, اس میں شفا کی نعمت بھی کام کر سکتی ہے, معجزات کی قدرت بھی کام کر سکتی ہے, اور پھر غیر زبانیں بھی اور غیر زبانوں کا ترجمہ بھی, ٹھیک ہے. اگر 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو پھر بھی پاک روح ہے. اگر 9 میں سے 7 نعمتیں ایک بندے کی زندگی میں ہیں پھر بھی پاک روح ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آج کچھ جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں, میرا کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ جب پاک روح زندگی میں آتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ غیر زبان کی بولیں, اور بھی 9-8 نعمتیں آپریٹ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب آخری بات یہ ہے, نبیاں بچوں کسی نے غیر زبان بولی ہوئے, کیوں نہیں کلام میں کیوں نہیں پڑھیا ہوئے سنیا ہوئے, نبیوں نے کسی نے غیر زبان بولی ہے, یسوع نے خود بولی, رسولوں نے بولی, ٹھیک ہے. کہ پلوس کو علاوہ پوری بائبل سے پلوس رسول تو علاوہ غیر زبان کا تذکرہ کنے کیتا ہے, غیر زبان بارے دسیا کنے, کسی نے, کسی رسول نے, کسی نبی نے یسوع سے خود نہیں کیا, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر زبان بولنی نہیں چاہیے, بولنی چاہیے, یہ تو اس کی دین ہے جس کو مرضی دے دے, ٹھیک ہے. جب وہ خوشی دیتا ہے تو جس کو مرضی دے دے, اور جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی دے دیتا ہے. اب مجھے ضرورت ہے ایمان کی, میں نے خدا مجھے ایمان دے, میرا فوکس ہی ایمان کے اوپر ہے, تو انہوں ملنا کی انہوں ایمان ملنا نا, انہیں تو نہیں کہہ رہا کہ لا بھی انہوں بھائی فروغ ایمان مانگ لیا ہے تو میں انہوں غیر زبانوں کا ترجمہ دے دیا, اگر مانگو گے تو ملتا جائے گا, ڈھونڈو گے پاؤ گے. پھر اگر جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کر مجھ کو, اور میں مانگنا ہی پاک روح کا مسا ہے, مسا ہی ہوں, ٹھیک ہے. اس لیے جتنے بھی ایماندار ہیں ان میں پاک روح ہے. آپ نے اپنی نعمت پہچانو بھائی, نعمت کے لیے ساری زندگی, ٹھیک ہے. نعمت پہچاننے کی ضرورت ہے, پاک روح کام کر رہا ہے, ہیلیلویا. ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہمیشہ اپنے کلام کے مطابق اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. آئیے دعا کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. خداوند کی تعریف, خداوند کی شکر گزاری. وہ عظیم ہے, وہ وفادار ہے, وہ رحیم ہے, وہی بزرگ و پوتر ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. سب بہنوں میں سے, عزیزوں میں سے کلام کی شکر گزاری کے لیے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. ہیلیلویا. آسمان کا تخت نشین ہے, خدا کو شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں کا بنیادی کا میرا فضل پہنچتا ہے. آج کے اس دن کے لیے خدا کو شکر گزاری کرتے ہیں, اور خدا اپنے قدموں میں آنے کے لیے خدا کو فضل پہنچتا ہے. اس کے لیے آپ ان تمام جانوں کے لیے خدا کو شکر گزاری کرتے ہیں جنہیں خدا اپنے قدموں میں آنے کا فضل بخشا ہے. خدا کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, خدا آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے خدا مدد کیا ہے. خدا کی سلامتی کے لیے, زندگی کے لیے خدا میں آپ کو شکر گزاری کرتی ہوں. میرے بعد باپ جتنا وقت آپ کی رسول میں گزرا اس کے لیے آپ کو شکر گزاری کرتی ہوں. زندگی کے لیے, زندگی کے تمام نعمتوں کے لیے, تمام برکتوں کے لیے, سانسوں کے لیے خدا میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. نام پر نام خدا تمام بیٹیوں کو اپنی برکتوں سے نوازنا. خدا ان کی تمام طرح پریشانیوں کو خدا ان کی زندگیوں سے دور کر کے دیا. یسوع کو کہ آپ ایسا کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتے ہو. ان کا نام کو تقدیر کرنے والے خدا ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں, اپنی محمد کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں. خدا کیونکہ آپ کی اس لائق ہو خدا کہ آپ کو بجایا جائے, آپ کو سجدہ تعظیم پیش کرتے ہوئے خدا آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج کے پاک اور مقدس کلام کے لیے خدا میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. میرے بیٹا کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں جنہیں تو اتنی بھلائی بخشی ہے.
अपने कलाम की गहरे विश्वास में खुदा अपने बेटा की और ज़्यादा लाना खुदा, ताकि हम जैसे खुदा जो खुदा को तमाम बातों से नावाकिफ है खुदा उनको हम तक पहुँचाते रहें, और खुदा हम अपने ईमान में हम आगे बढ़े, और खुदा हम अपने कलाम को ज़ाहिर करने का हम सब के वसीला पर करें। खुदा हम इस कलाम के वसीला से एक कदम को एक जान को खुदा ताज़ा करना, और इस कलाम के वसीला से खुदा हम और ज़्यादा आगे बढ़े, इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा करते हैं खुदा इसको समझने सीखने का हमें ज़हन पता करना, खुदा इस कलाम को हम अपने अंदर लेते हुए खुदा आपकी शुक्रगुजारी करें, और इसके मुताबिक चलने को मेरा फसल बख्शना है। खुदा आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। इसी तरह खुदा हम सबको घेर में संभाले रखना, ये सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। मेरे और आपके यीशु ने कहा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। अब लगता है कि हम उसके दिए में से उसे वापस करें और गीत गाएंगे, राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलका खोदा। Sonia
शुक्र गुजारी खुदा की, वो जो मेरी और आपकी ताकत है, वो जो मेरा और आपका भरोसा है, आइए उसमें झुकेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, इधर आइए, हालेलुया, तारीफ यीशु की है। बड़ी खुशी होती है आज के टॉप के बारे में, आज के मौजूद के बारे में। एक ही बात लोगों को ये नहीं पता कि रिलीजियस है क्या। अगर वो जोश के साथ दुआ करना चाहते हैं या करते हैं, अगर दिमाग बदल जाती है तो रूह कुदस उसको कहते हैं, क्योंकि है नहीं पता तो रिलीजियस है क्या। एक ही बात यूहन्ना की डेट 1400, मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, यानी रूह हक, ना दुनिया जानती है ना उसे हासिल कर सकती है, तुम जानते हो, तो वो तुम्हारे साथ रहता है। साथ कौन रहता था? शिष्यों के साथ बात कौन साथ रहता था? और यीशु मतलब दूसरा मददगार कौन हुआ? यीशु तुम्हारे साथ है ना, फिर वो तुम्हारे अंदर रहेगा। अगर वो अंदर है तो फिर वो यीशु मसीह है। लोगों को ये नहीं पता कि वो है क्या, दूसरा मतलब है कौन? वो यीशु मसीह। वो आपको जो जी चाहे दे दे। अगर कैल्शियम 13 बात करके एक सारी डिटेल लिखी है, आखिर डिटेल क्या लिखे हैं? उम्मीद, ईमान, मोहब्बत, तीनों दायनी है। एक असली कौन है? अगर गैरमान है मोहब्बत की हो, नबूवत है तो मोहब्बत की हो, ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे यीशु मसीह का। अंदर यीशु मसीह है तो सब बेशुमार ऐसे वाला जाते हैं। अगर यू दूसरा बार उठाया लिखे वकील तमाम और फर्दे बशर पर रूप से डालेंगे, हमारे बेटे बेटे बुद्ध करेंगे, ईमान हो गया और बुरे खा तो आज वो सारा जमाना है, अंदर है, बयान नहीं है तो रूह है। और ये याद रखना प्यारवान दो किस्म की है, एक खुदा की तरफ से है, एक शैतान की तरफ से। अगर पैदाइश तीसरा पापा के देखें, आदम और हवा को खुदा ने कहाँ रखा था? ओहो आदम। तो तीसरे वाले में है शाम, दस्ती जानवरों में से, यानी जितने जंगल में जानवर सबसे चलाक। अब जो वो भाग के अंदर गया, उसके अंदर भी गया जबान थी। हवा की जबान नहीं उसने बोली, उसने हवा की जबान बोली है, उसकी जबान अपनी थी और हवा की अपनी थी। उसने गैर जबान में दुआ उसने इसलिए वो समझना बड़े अच्छी बात है, लेकिन जब हम फाकर रखेंगे फिर हम समझ सकेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अनाथ का मसला रखते हैं, जो अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, जो आपको सामने नहीं लाते। मगर मैं आपको डिसलाइक करूँ, मैं पसंद नहीं करता, आपको तो फील करना चाहता हूँ, आपका यहाँ नहीं खर्च नहीं होगा, आपकी सहार हो देगी, आप चर्च छोड़ देंगे, ऐसा कलाम हो जिससे इनका ये बढ़ोतरी हो, ये कानून हो, लोगों को बरकत भी। और अगर पढ़ेगा तो उससे सुन कहता है सबसे अच्छी बात है तो तुम नबूवत करने की आरज़ू करो। नबूवत क्या है? देशिया की तरक्की, अपनी तरक्की ना करो, अपनी तरक्की के लिए अपने घर में जाकर दुआ करो, आपकी तरक्की होगी। अगर कलीसिया की तरक्की चाहते हो तो कलीसिया में नबूवत करो, कोशिश करो कि हम नबूवत कर सकें। वो अपने घर के बंद ही बंद आंखों में किसी को देखे ना कोई। अगर इस जमाल में कोई दुख में है, कोई मुसीबत में है, परेशान है, लड़ाई झगड़ा है, कर्ज की लानत है या अभी कुत्ते कार फरमा है, अपनी गवाही दसोगे, अपनी गवाही सुनाओगे, अपनी गवाही शेयर कर दो, अपनी गवाही शेयर करो ना। खुदा दा शुक्र है तुहानू सारी मुश्किलां ते परेशानियां तो खुदा ने एक महीना मैं बीमार रहा और पूरा मेरा अस्पताल मेरे इलाज के लिए, छोटे डॉक्टरों और सीनियर डॉक्टरों तक लोगों ने मेरी ये दवाई दी है, टेस्ट किए हैं,
कोई फायदा नहीं। जिससे अभी चार लोग वहाँ से आए, छोटे पाजी साहब, अंजो साहब, खुदानची साहब, वो थोड़ी देर ठहरे। यहाँ वहाँ की बात है, हमारा खाना सारा मुझे जब वापस किया तो बीवी ने कहा आपने जाना नहीं है, और तो खाना खिला दिए। मुझसे हो गए, एक आदमी कहता है मान लिए मुझे फोन आ गया पीछे, मैं माफ़ी दे चुका। चले कोई उधर से आ गया है, रोटी खा लो, जी नहीं खा कहीं आइए, मेरा जी नहीं कर, शाम तक भी रात में कोई खाना पीना किसी नान रहेगी, टिक्की रहेगी, तो हाँ नहीं जी करना। और दिन आया सवेरे सवेरे उठा, उठ के नहा के पीछे सवेरे आ गए, समारा के कमरे में मैं ले गया, समारा अब जो उठो खाओ तो सही, मैं माँ ने भी आ गई, जो कोई खाओगे तो उठोगे ना, मैं जी नहीं करना। मुंडे वाली बड़ी आ गई, अब मुझे कहीं आई, मैं खुश हुई, चले गए। थोड़ा जा वक्त हुआ तो सोना आया, आना उठ रहा ठीक हो गया। नहीं गल देखी कि जिसमें करंट आ ताकत आई, ये आख्या पत्र उसने सोना ते चांदी ते साढ़े को है कोई नहीं हो, और जो कुछ है जो दे के जाना। या क्या जसो नाची नाची पुठा चल रखने पुटने उससे उससे क्या जाके लोग हम उधर कौन कह गए, मैं वो ऊपर कमजोरी में कोई नहीं सी, पहले से लेना गया और शायद बन के कोई खड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं कोई किसी बैठे कलामी शापी दे रहा, शायद वाली में इससे दे रहा मुझे समझ आ रहा तो तगड़ा हो गया, नहीं कहा लेकिन लोग आते नहीं कमजोर हो गए, लेकिन आप बोले जो फर्ज दे तो ना चला जिस दवाई और है बढ़िया बैठा हुआ है विशाल के कारण बारिश हो रही है। मैं वहाँ जाने की तैयारी में हूँ, मैं उससे करके कपड़े बदल के दुआ कर रहा। मैंने कहा आज लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे कि भाई रफीक के उत्तर काबू आए हैं, किसी नहीं होना, इन्हें बना दिया बड़ा चास, किसी नहीं होना। तो जेब फंस गया आगे के सिक्का के चुट के जाके किधरों चौंधा किधरों नहीं चौंधा जाने लोग कैसे मामले पे शक ना करी या शक ना करी। मैं चला गया अगर खुशी खुदा बड़े बड़े काम करता हूँ। मैंने कई दफा मेरे साथ उसने बातें की, बड़ी बातें करते हैं, तो हमें क्या करना है, जरूर की रूह रखो। अगर हम चाहते हैं कि गैर बार बोले तो फिर दुआ करो खुदा मैं जरूर कर सकता, अगर लोग मेरे सीधे से बैठे अपने आप बंद करें। कई बार वही बात, अगर कर्ज की हालत है, लड़ाई झगड़ा है, कोई भी ऐसा मसला है, बीमारी वाली है, तो अपना हाथ अपने खुदा उसी के सामने खड़ा करें। दूर 16-11 में लिखा है तेरे हजूर में काम शान मानी है, तेरे दाने हाथ में खुशी है, और यहाँ वो छोड़ हालेलुया। ऐ कादरी मुतली खुदा, ऐ लश्करों के रब, ऐ यहोवा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र है सारे वक्त के लिए जो तेरे सुंदर के मन गुजरे। दिल की उस्मानी बात हमारी प्रस्तिश को जो कमजोरी की हालत में की गई है अपने हजूर कबूल कर लें। हमारी मिन्नतियों को न जाते दुआएं सुन और जवाब दी। आज कलाम पर मोड़ कर दें जिले में उबे कुरान चढ़े थी 60 और 60 अपने जवान जर्नैल को बड़े बड़े आगे बढ़ने की तरफ। ये जुम्मे की जो मीटिंग है बहनों की मीटिंग जारियों सारी रही, इसमें बढ़ोतरी आई। इस मीटिंग के वसीला से आस पड़ोस का दूर नज़दीक का इलाका जो है वो बढ़ के तो खुशी से देने वाले लोगों को पसंद करते हैं। तेरे लोगों ने जो कुछ तेरे दिए में से वापस किए अपने हजूर में फूल अलिया शुक्रगुजारियाँ जिन जेबों से निकली मकसद खिलाने जेबर दौर से खाली इतने दौर से घर में हैं यहाँ से वालों को सुना मिला देने वालों को और कमाने वालों को बड़ी बड़ी हाजिर जमात को बढ़ के दी, उनके घरानों को बढ़ के दी।
لیکن بیٹیوں نے اپنا ہاتھ تیرے سامنے کھڑا کیا ہے. جن آسمانی بات ان کا توقع ان کا بھروسہ ان کی آس ان کی امید وہ سمجھتے ہیں تو مشکل کشا ہے اور تو سمجھتے وہ سمجھے تو ان کی منزل ہے وہ ان کا مداوع ہے وہ ان کا خالق ہے مالک ہے پروردگار ہے چھڑانے اور بچانے والا. میں ایمان کے ساتھ ایک بیٹی کو تیرے من کو رکھ کر شریر پر کھایا خون مانگا اور پورے اختیار سے جو تو نے مجھے دیا ہے بیٹی کی ایک خواہش کو پورا کر ان کے منصوبوں کی تکمیل آج کے بعد کوئی شکایت باقی نہ رہے نہ دکھ ہو نہ مصیبت ہو نہ بیماری ہو نہ پریشانی ہو لڑائی جھگڑے نہ ہو قرض کی لعنت نہ ہو اپنی سکوت سے دم توڑ جائیں اپنے ان لوگوں کا اعتماد بحال کرا دیں اپنے خالق کا بھرم رکھنا میراث کی تو بھیڑ نہ اٹھنا میں تیری فتح کا اعلان کرتا ہوں ہاللیلویا ہاللیلویا بڑی برکت انہوں تو نہیں کہا ماں کو دیا دے تو میں نے تجھے سے مانگا ہے میں انگلینڈ سے نہیں مانگتا میں سویڈن سے نہیں مانگتا میں امریکہ سے نہیں مانگتا میں یسوع نام سے مانگتا تو نے کہا تم نے میرے نام سے ابھی تک کچھ نہیں مانگا جن نام سے تم جو کچھ بھی مانگو گے تمہیں دیا جائے گا تمہارے خوشی ان لوگوں کو شاعری اس سے اپنے بیداری آئی تیرے خالق کے گھرانے کو بچے نہیں ان کی خواہشوں منصوبوں کو پورا کر وقت کے ڈال کر پورا کرنے میں برکت جو دینے کا وعدہ کے بعد ان تیری بیٹیوں کے لیے میں تیرا شکر کرتا ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ مایوسی ناامیدی شک کی روح اس سے کمزی کبھی ٹینشن ہوتا ہے تیرے خون کی دھاروں میں چھپا کر سلامتی کے ساتھ اکثر کرتی پھر میری کسی آمد تیرا شکر تیری بیٹیاں اپنے گھروں پہ جائیں تیرا شہر رہے اور خدا تیرے فرشتے آگے پیچھے جو منزل پر پہنچے تیرا شکر مجھ نجیب خوش مال اگر تیری مرضی ہے تو تیرے فیلڈ میں نکلوں اگر تیری مرضی میں تیرے قدموں کو روک دیں میں تجھ پر ڈپینڈ کرتا ہوں میرا بھروسہ بھی تو میری آس بھی تو میرا ایمان بھی تو یقین بھی پاؤں کے تلوے سے لے کر سال کے چاند تک اپنے فضل میں چھپا کے رکھنا میرا فضل ہمارے پاس ہم مانگتے ہیں اس یسوع مسیح یسوع نے یہ سکھایا ہے ارے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری جیسے سماجت کی میں روشن کی آمد اس رات کے کرزداروں کو سب سے معافی ہے ہمارے قرض معاف کر بادشاہی ہمارے خدا یہ سب چیز کا فضل خدا باپ کی محبت اور روز کی کھا کر چلا کر یہ غالبت اور میری مداد ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے ساتھ دنیا بھر کے مسیحی ایمانداروں کے ساتھ ہم سے کار